ہمارا اسلام، ہمارا ہمارا اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے ہمارا اسلام۔ جی ہاں، اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ اس پیارے سے پروگرام میں کیا کیا ہوتا ہے۔ مزے مزے کی ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، سیگمنٹس ہوتے ہیں، جس طرح آسان سوالات، کیلنڈر ایکٹیویٹی، فائنڈ دا مسنگ لیٹر، وہ کون ہے کیا ہے، درود پاک کی فضیلت پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور درود پاک مل کے پڑھتے بھی ہیں۔ جب اتنی ساری چیزیں ہم اس پروگرام میں کرتے ہیں تو آپ سب نے اس پروگرام میں آخر تک رہنا ہے، جڑے رہنا ہے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے آئے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ درود پاک۔ آئے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں، تو آئے سارے مل کے درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کی فضیلت کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، ہم نے درود پاک کی فضیلت کو بھی سنا، درود پاک بھی پڑھا اور سنا، تو ہم سب نے ہر روز درود پاک پڑھنا ہے اور بار بار پڑھتے رہنا ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جو پہلی ایکٹیویٹی بھی ہے، اس کا نام ہے آسان سوالات۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ جو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ کا نام ہے آسان۔ تو ٹیم اے سے بھی سوالات ہوں گے، ٹیم بی سے بھی سوالات ہوں گے۔ تو ٹیم اے سے پہلا سوال ہے، وہ کون سی چیز ہے جسے بغیر ذبح کیے کھا سکتے ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جسے بغیر ذبح کیے کھا سکتے ہیں؟ جی آپ بتائیں۔ مچھلی۔ مچھلی کو ذبح نہیں کرتے، ویسے کھا جاتے ہیں؟ آپ کاٹتے ہیں، اس کو ذبح نہیں کرتے۔ حسین بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ مچھلی۔ مچھلی کون کون کہہ رہے ہیں؟ مچھلی جسے بغیر ذبح کیے کھایا جاتا ہے، سارے کہہ رہے ہیں وہ مچھلی ہے اور وہ مچھلی ہی ہے۔ ان کا جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ٹیمی سوال ہے آپ سے، صدیقی کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو کہتے ہیں؟ جی آپ بتائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ جی آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نور محمد بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟
अबू बकर सिद्दीक उताला। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी चार याराने नबी जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती और उमर फारूक भी उस्मान गनी फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हैं, हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती, वालिदैन नबी जन्नती जन्नती, हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती, हैं, मुआविया भी जन्नती जन्नती, और अबू सुफियान भी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ज़ैनुल आबिदीन भाई की टीम सब सवाल है, सफ़ीउल्लाह किस नबी अलैहिस्सलाम का लक़ब है? सफ़ीउल्लाह किस नबी अलैहिस्सलाम का लक़ब है? इन्हें माइक। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जी, आप क्या कहते हैं? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हसनैन भाई, आप क्या कहते हैं? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। टीम 20 वाले आपसे, सुल्तानुल हिंद किस बुजुर्ग अलैहि का लक़ब है? सुल्तानुल हिंद किस बुजुर्ग रहमतुल्लाहि तआला अलैह का लक़ब है? जी, हसनैन भाई आप बताएं। हज़रत ख्वाजा। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह। जी। आप क्या कहते हैं? हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आप ये कह रहे हैं? जी। चले फिर आयान भाई को माइक दें। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह, इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी, टीम में सवाल है आपसे, दीन इस्लाम की तबलीग करने वाले को क्या कहते हैं? जी, मुबल्लिग। मुबल्लिग। जी ज़ैनुल आबिदीन भाई। मुबल्लिग। मुबल्लिग। हसन भाई आप क्या कहते हैं? मुबल्लिग। जी हाँ प्यारे बच्चों, दीन इस्लाम की तबलीग करने वाले को मुबल्लिग कहते हैं। इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। टीम भी सवाल है आपसे, किस नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत तमाम उम्मतों से अफजल है? सारे मिल के जवाब दें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। टीमें सवाल है आपसे, हजर अस्वद की क्या मायने हैं? हजर अस्वद के क्या मायने हैं? हजर अस्वद की ज़ियारत भी बहुत से लोगों ने की होगी, लेकिन इसका मायना क्या है, मीनिंग क्या है इसका, वो हमारे प्रोग्राम में एक बच्चे बताएंगे। काला पत्थर। काला पत्थर। जी हसन भाई आप क्या? काला पत्थर। सिया पत्थर, काला पत्थर। आप क्या कहते हैं? काला पत्थर। काला पत्थर। अबुल हसन भाई आप क्या कहते हैं? काला पत्थर। काला पत्थर। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजर कहते हैं पत्थर को, और अस्वद कहते हैं काले को। क्या कहते हैं? काले को क्या कहते हैं? अस्वद। माशाअल्लाह। जी, टीम भी सवाल है आपसे, सर के कितने हिस्से का मसा करना फर्ज है? जी, चौथाई हिस्से का। चौथाई हिस्से का। जी, चौथाई सर का चौथाई सर का मस्सा करना। मसा। जी, चौथाई सर का। चौथाई सर का। जी। जी, आप क्या कहते हैं? चौथाई सर का। चौथाई हिस्सा, 1/4। इनका जवाब दुरुस्त है। तो क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। ये सेगमेंट था आसान सवाल। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है कैलेंडर। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मध्य नाज़रीन, सेगमेंट का नाम है कैलेंडर एक्टिविटी। टीम ए से पहले कौन आएंगे? अबुल हसन भाई आप आएंगे? आ जाए। सवाल है आपके लिए, किस नबी अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि चांद, सूरज और सितारे उन्हें सजदा कर रहे हैं? किस नबी अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि चांद, सूरज और सितारे उन्हें सजदा कर रहे थे? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम,
حضرت نوح علیہ السلام. ابو الحسن میں کوشش کر رہے ہیں آپ, کرتے رہے ماشاء اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام. رکے حضرت یوسف علیہ السلام. جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ادھر آئیں مائک میں. حضرت یوسف علیہ السلام, ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ٹیم بی سے حسنین بھائی آپ آ جائیں. سوال ہے, سن فلاور کس رنگ کا ہوتا ہے؟ سن فلاور دیکھا آپ نے؟ اچھا, سن فلاور کس رنگ کا ہوتا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو آپ بتا دیں گے. سن فلاور کس رنگ کا ہوتا ہے؟ کوشش کریں, رنگ کا تو نہیں ہوتا, یلو کلر کا ہوتا ہے. اچھا, ایک کارڈ پیچھے چلا گیا, دیکھ لیں وہ تو نہیں ہے. جی اس کو یہاں پہ رکھتے ہیں نا. جی وائٹ کلر کا ہوتا ہے, آپ نے تو دیکھا تھا, جو گولڈن لکھا ہے. کوشش کریں. ریڈ, بلیک, بلو, گرین, براؤن. کوشش کریں. پرپل, یلو. جی سن فلاور کون سے کلر کا ہوتا ہے؟ یلو. جی ہاں, یلو کلر کا ہوتا ہے. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تشریف رکھیں. جی ٹیم اے سے آپ آ جائیں. سوال ہے, اسلامی سال کون سے مہینے سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ اسلامی سال کون سے مہینے سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ محرم. جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ محرم. ادھر تو ہیں. محرم. محرم, ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی تو ٹیم بی سے بلاتے ہیں, آپ آ جائیں. سوال ہے, کھوپرا کون سے پھل سے بنایا جاتا ہے؟ کھوپرا کون سے پھل سے بنایا جاتا ہے؟ کھوپرا کون سے پھل سے بنایا جاتا ہے؟ ناریل. ناریل سے بنایا جاتا ہے, طروفے سے نہیں بنایا جاتا. ناریل. ناریل, آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تشریف رکھیں. جی تو اس طرح ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں برابر ہیں. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی ناظرین, اب وقت ہوا ہے بچوں سے دعا سننے کا. تو ٹیم اے کی طرف بڑھیں گے, لیکن اپنے میرے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے آئے دعا سنتے ہیں. ہمارا اسلام, ہمارا اسلام. جی سیگمنٹ کا نام ہے آئے دعا سنیں. ہمارے ساتھ حسنین بھائی بھی موجود ہیں, ہمارے ساتھ زین العابدین بھائی بھی موجود ہیں. ہو سکتا ہے یہ دعا سنا دیں, ہو سکتا ہے شاہین بھی دعا سنا دیں, ہو سکتا ہے ہمارا کا نام ابو بکر بھائی سنا دے, ہو سکتا ہے ابو الحسن بھائی سنا دیں, ہو سکتا ہے لبیک بھائی سنا دیں, ہو سکتا ہے لبیک رضا بھائی سنا دیں, ہو سکتا ہے اور ٹیم بی کے ممبر سنا دیں, ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن دیکھتے ہیں ٹیم اے کے پاس دعا آ رہی ہے. اللہ پاک کا فرمانبردار بننے کے لیے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اللہ پاک کا فرمانبردار بننے کے لیے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اللہ پاک کا فرمانبردار بننے کے لیے کون سی دعا پڑھیں؟ جی ٹیم اے سے زین العابدین بھائی کو مائک دیں. جی دعا سنائیں. یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. دیکھتے ہیں. جی حسنین بھائی آپ کیا کہتے ہیں, یہی دعا ہے؟ تو سنا دیں اگر یہی دعا ہے تو. جی مائک دیں حسنین بھائی. جی سنائیں. یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. جی ہاں, یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک, ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ٹیم بھی سوال ہے آپ سے, کسی چیز میں برکت کے لیے کون سی دعا پڑھیں؟ ایان بھائی کو مائک دیں, ایان بھائی سنتے ہیں. ایان بھائی جی سنائیں. جی اللہم بارک فی. ماشاء اللہ, آپ کی آواز بھی اچھے ہیں. جی اللہم بارک فی. اللہم بارک فیہ. حسنین بھائی اللہم بارک فی. سارے مل کے پڑھتے ہیں. اللہم بارک فیہ. اللہم اللہم بارک. بارک. اللہم اللہم بارک
बारिक फीही। माशाअल्लाह। अल्लाह पाक का फरमा बरदार बनने के लिए कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए वो भी एक बार दोहरा लेते हैं। या मुसर्रिफुल कुलूबी, या मुसर्रिफुल कुलूबी सर्रिफ कल्बी अला तातिका। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। टीम ए और टीम बी दोनों ने दुआएं भी सुनाई। प्यारे बच्चों और किड्स, मदीने के नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है अच्छी बात। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। हमारे साथ टीम ए भी मौजूद है, टीम बी भी मौजूद है। अच्छी अच्छी बातें करेंगे ना आप सब? चलें फिर करें। हसनैन भाई आपसे स्टार्ट लेते हैं। हमें वालिदैन की इज्जत करना चाहिए। वो तो करनी चाहिए, वो तो इतने टाइम से हो रहा है, नया है ना। हमें मस्जिद में शोर नहीं मचाना चाहिए। शोर नहीं मचाना चाहिए, शोर नहीं करना चाहिए। जी माशाअल्लाह। हमें मस्जिद में भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए। भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी। ज़ैनुल आबिदीन भाई? रोज़े रखने चाहिए। फर्ज रोज़े के अलावा भी रोज़े रखने चाहिए, नफली रोज़े रखने चाहिए। अबुल हसन भाई? मस्जिद में पानी नहीं जाया करनी चाहिए। हाँ, मस्जिद में पानी नहीं ज़ाया करना चाहिए, और मस्जिद हो या घर हो, पानी तो अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है ना, उसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। लब्बैक रजा भाई, क्या कहते हैं आप? अच्छी बातों में कोई बताए अच्छी बात। हमें नमाज पढ़ते हुए धक्के नहीं देने चाहिए। हाँ, बास बच्चे होते हैं नमाज पढ़ते हुए धक्के मारते हैं, धक्के देते हैं, तो हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। और नमाज पढ़ो या नहीं पढ़ो, धक्के तो देने ही नहीं चाहिए ना, लग सकता है, गिर सकते हैं ना। मोहम्मद भाई सही कह रहा हूँ ना? जी। शयान भाई कोई अच्छी बात बताएंगे आप? हमें मस्जिद में हंसना नहीं चाहिए। हमें मस्जिद में हंसना नहीं चाहिए। मस्जिद हो या ना हो, मस्जिद में हम हो या ना हो, घर पर हो, कहीं भी हो, बात पे से होते कह के मार के हंसते हैं, हमें कह के मार कर हंसना नहीं चाहिए। जी। नमाज पढ़ने वाले के आगे से नहीं गुजरते। नमाज पढ़ने वाले के आगे से नहीं गुजरते। नमाजी के आगे से नहीं गुजरना चाहिए, नमाजी के आगे से नहीं गुजरना चाहिए। आयान भाई कोई अच्छी बात बताएंगे आप? हमें मिसवाक करनी चाहिए। मिसवाक करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। अच्छा, मिसवाक करना सुन्नत भी है। जी। हमें कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। बेशक बिल्कुल करनी चाहिए, ये अलग बात बताए। ये तो हम सुनते रहते हैं ना, कुरान पाक पढ़ना चाहिए, वालिदैन का अदब करना चाहिए, कोई अलग लाए ना। मस्तियाँ नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, मस्तियाँ भी नहीं करनी चाहिए, कुरान पाक भी पढ़ना चाहिए, कुरान पाक का अदब भी करना चाहिए। जी। मदनी चैनल देखना चाहिए। मदनी चैनल, मदनी चैनल, बुजुर्गों का मदनी चैनल, उर्दू मदनी चैनल, मदनी चैनल ही देखना चाहिए, मदनी चैनल ही देखना चाहिए। जी। हमें बिजली नहीं ज़ाया करनी चाहिए। हमें बिजली नहीं ज़ाया करनी चाहिए, ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करनी चाहिए, चाहे वो बिजली हो, पैसे हो, या पानी हो, या कोई भी चीज़ हो, हमें उसको ज़रूरत के मुताबिक ही यूज़ करना चाहिए, ज़ाया नहीं करना चाहिए। हसनैन भाई कोई अच्छी बात बताएं। बिल्ली को दूध देना चाहिए और मारना नहीं। अच्छा, बिल्ली को दूध देना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। जी हाँ, जानवरों पर जुल्म नहीं करना चाहिए, जानवरों पर जुल्म नहीं करना चाहिए, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो, जुल्म नहीं करना नहीं करना चाहिए। जो जुल्म करता है ना, अल्लाह पाक उससे नाराज़ हो जाता है, जो जुल्म करता है अल्लाह पाक उससे नाराज़ हो जाता है। जी नूर मोहम्मद भाई कोई अच्छी सी बात बताएं। मस्जिद में वुज़ू करना चाहिए। अच्छा, घर में नहीं करना चाहिए, सिर्फ मस्जिद में करना, में भी घर में भी करना चाहिए। तो कह रहे मस्जिद में करना चाहिए, मस्जिद में भी करना चाहिए, दम में भी। अच्छा माशाल्लाह, ये तो आपने अच्छी बात बताई, लेकिन एक और अच्छी बात बताया ना। लोगों तो मारना नहीं चाहिए। लोगों को मारना नहीं चाहिए, हाँ नहीं मारना चाहिए। कोई और? झूठ नहीं बोलना चाहिए। जी हाँ, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। नूर मोहम्मद ने बात बताई कि झूठ हमें नहीं बोलना चाहिए। तो आप में से कोई कलाम सुनाएगा, नाच सुनाएगा? अयान भी आप सुनाएंगे? चलो अयान भी को माइक दे जल्दी से। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है। उठ के जाओ कहाँ मदीने से, उठ के जाओ कहाँ
کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ اسی شعر کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچا، ملیں گے انشاءاللہ عز و جل اپنے اگلے ایپیسوڈ میں۔ جب تک آپ اپنا ضرور خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا اسلام۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا